टाइम आवाज़ देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अज साडे नाल ने वो इंसान जिहड़े बरनाला तो एक जबरदस्त ते मजबूत दावेदारी कांग्रेस वालों एज आ उम्मीदवार जिता के बरनाला हल्के की सीट तो कांग्रेस के उम्मीदवार की टिकट लैके इथों चोणां लड़न जा रहे ने। बरनाला की हॉट सीट बनी हुई सी, टिकट नूं लैके रिड़का चल रहा सी पर वो रिड़का टुटिया और टिकट है जिहड़ी मनीष बांसल दे हिस्से आई। और अज साडे नाल ने मनीष बांसल, इन्हां नाल गल करदे आ कि की है इन्हां दा चोण मनोरथ ते की है इन्हां दी चोण रणनीति ते बरनाला नूं लैके की है इन्हां दा बरनाला मॉडल। मनीष जी बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। बहुत बहुत धन्यवाद जी तुहाडा, बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी किवें लग रहा है बरनाला जाके? बरनाला जी अपनी जगह है, अपनी मिट्टी है, अपना शहर है, हमेशा ही चंगा लगता है। कितने सालों बाद साल तो है नहीं जी, साडा तपा तुसीं जानते हो बिल्कुल नाल वाला जो लगमा इलाका है वो साडा जद्दी एरिया है, साडा एंसैस्ट्रल एरिया हो तो अब रेगुलर असीं आने रहने हैं। बरनाला कितने सालों बाद? बरनाला जी रेगुलर आते रहते, सारे रिश्तेदार इत्थे ने। एक घर जिथे आप इस वक्त बैठे ने मेरे ताया जी का घर है, सारा परिवार इत्थे रेगुलर आते रहते। सालां वाली गल तां नहीं, मैं ऐ जरूर कहांगा कि मैं डेली नहीं आता, लेकिन तुसीं ये नहीं कह सकते कि कितने साल बाद आए हो, मैं रेगुलर आना है। हाँ तुसीं मैनूं सवाल इस बार जरूर कर रहे हो क्योंकि मैं एक कैंडीडेट हाँ, पहला असीं कदे मिले नहीं, गलबात नहीं हुई। और लोग भी इस गल नूं जानना चाहोगे क्योंकि उन्होंने तुहानूं अपना कीमती वोट दिया। बिल्कुल ठीक है जी, मैं इस गल नूं समझदा, ताई मैं कह रहा कि यह सवाल अज इस करके उठ रहा है क्योंकि मैं कैंडीडेट हाँ जी। मैं रेगुलर जदों भी आया इत्थे, किसी ने उस टाइम पर कदे ऑफकोर्स शायद नहीं सोचा सीगा कि मनीष बंसल कदे इत्थे आके कांग्रेस का उम्मीदवार बन सकता है। तो शायद जो मैं पहला आंदा सी शायद उस टाइम पे कदे शायद मैं भी ना सोचा हो कि मैं इधरों शायद कदे मैनू परमात्मा वाहिगुरू मौका देंगे कि मैं अपने जड़ां विच आके लोगों की सेवा कर सका। तो अज ये मुद्दा इस करके उठा क्योंकि मैं कैंडीडेट है, लेकिन मैं दसना चाहना है कि हुण जे आपां इत्थे रहन की गल करिए, आपां इत्थे अपना रेजिडेंस परमानेंट बना लिया है जी, असीं इत्थे ही रहना है जी। क्योंकि ये बरनाला का दुखांत रहा है, ਜਿਹੜਾ भी बरनाला ने बहुत बड़े बड़े बरनाला की धरती ने लीडर दिते हैं, बट वो लीडर बरनाले की धरती को कुछ नहीं देंगे। ये दुखांत बरनाला का रहा है, इतों जित के वो चले जाते, फिर लोग लभते हैं, फोन करते हैं, ना फोन चलते हैं, ना लीडर मिलते हैं, ना जिते हुए हारिया होया ने तो चलो ठीक है। सो इसलिए ये सवाल तुहाडे लई बहुत मायने रखता है कि तुसीं अगर लोग तुहानूं जित दा फतवा दिंदे ने तां तुसीं लोकां लई लोकां दे विच रहोगे या तुसीं भी चंडीगढ़ जाके विराजोगे या दिल्ली जाके? मैं तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद करदा कि तुसीं मैनूं डायरैक्ट सवाल पूछा, इस करके मैनूं शायद ये मौका भी मिल गया कि मैं डायरैक्ट आंसर देवां। मेरा जे स्पष्ट शब्दां विच एक ही आंसर है कि मैं इत्थे ही रहना है क्योंकि ये साडा इलाका है, साडी मिट्टी है, साडी जड़ है। जे आपां गल करें कैंडीडेट्स की, तुसीं क्या कि जदों लोग इत्थे जितदे रहे हैं वो भी इत्थे नहीं रहे। तुसीं सिटिंग तो देखिए, सिटिंग काउंसलर सॉरी मैं काउंसलर कह गया, सिटिंग साडे जिहड़े इत्थों दे MLA ने वो तो जे वो अज्यूम करते हैं कहते हैं मैं लोकल है, उन्होंने भी कुछ काम नहीं किए। चलो गल वक्री होगी। गल जदों आंदी है मैनू लैके, मैं तुहानूं ये विश्वास दिवाना है, तुहाडे राही बरनाला हल्के दे सारे साडे लोकां नूं ये विश्वास दिवाना है कि मनीष बंसल इत्थे ही रहेगा, वो बाहरला नहीं हैगा। ते असी मैं कैमरे ते तुहानूं ये कहना चाहना कि असीं इत्थे आपदा घर बना लिया। एज अ यंग कैंडीडेट की महसूस कर रहे हैं? देखो जी, एज अ यंग कैंडीडेट मैनूं लगता है कि सब तो ज़्यादा जिहड़ी जरूरत है बरनाले विच एक यह जी कोई आपां स्कीम्स लैके आईए जिहदे नाल युवा यूथ नूं फायदा होवे। सब तो वड्डा मैनूं लगता है कि इत्थे एक नीड हैगी है साडे IT पार्क की। IT इज़ द फ्यूचर। आपां देखिया जब राजीव गांधी जी जो 1984 इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी इंडिया में लैके आए, उस टाइम BJP ने बड़ा विरोध किया। अज के दिन जो हिंदुस्तान का साडा नाम वर्ल्ड हैगा तो सब तो वड्डा उहदा रीजन हैगा IT। आपां वेख्या कि इस हिसाब नाल युवा साथी साडे बड़ी छोटी उम्र स्टार्टअप्स शुरू करते हैं तो बहुत ही थोड़े समय कित्थे तो कित्थे पहुँच जाते हैं क्योंकि उन्होंने कोल वो सारी सहूलतां उन्होंने उन्होंने शहरों मिली है। तो मेरा यही सब तो वड्डा जो लगता है कि सानू यूथ वास्ते कुछ बहुत एज अ कंस्ट्रक्टिव काम करने की लोड़ है ताकि उन्होंने मन च एक भावना रहे कि उन्होंने अपने इत्थे पढ़ाई करके अपने देश में ही रहना है, वो बाहर ना जान तो इत्थे उन्होंने सारा कुछ मिले जो उन्होंने बाहर लगता है कि शायद उन्होंने मिलेगा। वड्डी गल नहीं जी, आप फैक्ट है, तुसीं देखिया हिंदुस्तान हर जगह
ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਇੱਕ ਆਈਟੀ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। golden years of my life I was spent in abroad, so that's why I know the importance of IT in our city, but ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ IT ਪਾਰਕ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਕੀ ਨੇ। ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ then why not, people will go in for that। ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਕਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਸਿਸਟਮ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਐਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਵਰਕ ਫॉर ਪੀਪਲ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਜ਼ ਅ ਹੌਲੀ ਥਿੰਗ, ਬਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਰਹੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ 99% ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਿੰਗ ਹੈ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਣਾ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਲੱਗੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਲਾਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰੇਗਾ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਦੱਸੋ? ਤੁਸੀਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਚਲੋ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਤੀ ਕੀ ਗਈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਵੇਦ ਕੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਕ ਐਜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਸੀਗੇ, ਸਰਵਿਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਐਜਾ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾ ਸਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਚੋਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ, ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਆਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਅ ਲੋਕਲ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੀ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰ? ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਕਾਰਡੀਅਕ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇ,
ਐਡਵਾਂਸ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਵਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਮਨੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬਰਨਾਲਾ ਚ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, 50 ਬੈਡਡ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ, ਤੇ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪਰਪਸ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਹਾਂ, ਤੇ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਫਰਸਟ ਚੀਜ਼। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ IT ਪਾਰਕ ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨੀਡ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੱਛਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਖੇਲ ਸਕਣ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਭਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪਸ 'ਤੇ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਖੇਲ ਸਕਣ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੇ ਵੀਟ ਤੇ ਪੈਡੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਲ ਮਸਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਡਰੇਨੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖੀਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਹੋਏਗਾ ਫॉर ਜੌਬ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਉਣਗੀ ਇੱਥੇ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣੇ ਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ देयर आर ਕਪਲ ਆਫ ਇਅਰਸ, ਆਈ ਥਿੰਕ 16 ਇਅਰਸ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਅਰਨੈਸਟ ਮੈਂ ਤਾਈ ਮੈਂ ਵਰਡ ਕਿਹਾ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਰਨੈਸਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹਲਕਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਗਵਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੌਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਕ MBA ਰੇਡੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਇੱਕ IT ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹਾਈਲੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪਰਸਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦਾ ਬਲੇਮ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੌਬਸ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੂਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ IT ਪਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਇੱਥੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਨੇ ਦੇ ਵਿਲ ਗੈਟ ਟੈਂਪਟਡ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੌਬਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਯੂਥ ਦੀ ਹੈ।
ਯੂਥ ਨੂੰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਫਿਊਚਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਹੀ, ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਵਰਕਿੰਗ ਫੋਰਸ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਵੀ ਨਾ ਪੜਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੁਖਾਂਤ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਗੇ, ਜਿਤਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗੋਲਡਨ ਟਿਕਟ ਸਾਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਓਪੋਨੈਂਟਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਨਰਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਛੱਡਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਆਏ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਚੇ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼, ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪਰਪਸ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਆਈ ਹੈਵ ਹਾਈਐਸਟ ਰਿਗਾਰਡਸ ਫॉर ਹਿਮ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦੀ ਸੇਮ ਪਾਲਿਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 6 ਵਜੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 10:30 11 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਡਿਜ਼ਰਵ ਫॉर ਦਿਸ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਰਾਈਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫॉर ਦਿਸ? ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੇਰਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੱਸੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਕਰਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਸਕਾਂਗਾ। ਜੀ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭੂਆ ਮਾਸੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਰੁੱਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਰੁੱਸਦੇ ਆ।
ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਚੈਲੰਜਸ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਮਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦੂਰ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਜੀ, ਕੀ ਬਰਨਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਮੁਨੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ, ਇੱਕ ਯੂਥ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਈਕਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਰਨਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹਲਕਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਰਨਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ। ਉਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਖਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਬਰਨਾਲਾ ਹਲਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਲਕਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2022 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 22 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ।